കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 674. സൂറത്തു മറിയം ആയത്തുകൾ 51 മുതൽ 98 വരെ. പേജ് നമ്പർ 1067. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വദ്കുർ ഫിൽ കിതാബി മൂസാ إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها
كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أحدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 675 സൂറത്തു മറിയം ആയത്ത് 51 പേജ് നമ്പർ 1067. വദ്കുർ ഫിൽ കിതാബി മൂസ, വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ മൂസായെ പറ്റിയുള്ള വിവരം നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇന്നഹു കാന മുഖ്ലസ, അദ്ദേഹം സ്ഫുടം ചെയ്യപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. വകാന റസൂലൻ നബിയ, അദ്ദേഹം ദൂതനും പ്രവാചകനുമായിരുന്നു. ആയത്ത് 52. വനാദൈനാഹു മിൻ ജാനിബി തൂരിൽ ഐമനി, ആ പർവ്വതത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിന്ന് നാം അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു. വഖർറബ്നാഹു നജിയ, രഹസ്യ സംഭാഷണത്തിനായി അദ്ദേഹത്തെ നാം അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈജിപ്തിൻ്റെ ഭാഗമായ സീന മരുഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ സെന്റ് കാതറീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലം. തുവ താഴ്വരയാണിത്. തുവ താഴ്വരയിലാണിത്. പേജ് നമ്പർ 1068, ആയത്ത് 53. വവഹബ്നാ ലഹു മിർ റഹ്മതിനാ അഖാഹു ഹാറൂന നബിയ്യ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ഹാറൂനെ നമ്മുടെ കാരുണ്യത്താൽ പ്രവാചകനായി അദ്ദേഹത്തിന് നാം സഹായിയാക്കി ദാനം ചെയ്തു. ആയത്ത് 54. വദ്കുർ ഫിൽ കിതാബി ഇസ്മാഈൽ. വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇസ്മാഈലിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരം നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇന്നഹു കാന സ്വാദിഖൽ വഅദി. നിശ്ചയമായും അദ്ദേഹം വാഗ്ദത്തം സത്യമായി നിറവേറ്റുന്നവനായിരുന്നു. വകാന റസൂലൻ നബിയ. അദ്ദേഹം ദൂതനും പ്രവാചകനുമായിരുന്നു. ആയത്ത് 55. വകാന യഅ്മുറു അഹ്ലഹു ബിസ്സലാത്തി വസ്സകാത്തി. അദ്ദേഹം തൻ്റെ കുടുംബത്തോട് നമസ്കാരവും സകാത്തും കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. വകാന ഇൻദ റബ്ബിഹി മർദിയ. അദ്ദേഹം തൻ്റെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ തൃപ്തി ലഭിച്ചവനായിരുന്നു. ആയത്ത് 56. വദ്കുർ ഫിൽ കിതാബി ഇദ്രീസ്. വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇദ്രീസിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരം നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇന്നഹു കാന സിദ്ദീഖൻ നബിയ. നിശ്ചയമായും അദ്ദേഹം സത്യവാനും പ്രവാചകനുമായിരുന്നു. ആയത്ത് 57. വറഫഅനാഹു മകാനൻ അലിയ. അദ്ദേഹത്തെ നാം ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമയെ പറ്റി മുഫസ്സിറുകൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ പിതാവിൻ്റെ പിതാമഹനായിരുന്നു എന്നാണ്. ആദ്യമായി പേന കൊണ്ട് എഴുതിയതും വസ്ത്രം തുന്നുവാൻ ആരംഭിച്ചതും ഗണിതം ആദ്യം പഠിച്ചതും ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ പ്രത്യേകതകളായി വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നു. എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് അറിയാം. ആയത്ത് 58. ഉലൈക അല്ലദീന അൻഅമ അല്ലാഹു അലൈഹിം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്ത കൂട്ടർ അവരാകുന്നു. ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവരുടെ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ ആക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവർ മേൽപ്പറഞ്ഞവരാകുന്നു. മിനൻ നബിയ്യീന മിൻ ദുർരിയത്തി ആദമ. ആദം സന്തതികളിൽപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാർ. വമിമ്മൻ ഹമൽനാ മഅ നൂഹിൻ. നൂഹിനോടൊപ്പം നാം കപ്പലിൽ കയറ്റിയവരിൽപ്പെട്ടവരും. വമിൻ ദുർരിയത്തി ഇബ്രാഹീമ വ ഇസ്രായീല. ഇബ്രാഹിം, ഇസ്രായേൽ, അതായത് യാക്കൂബ്, ഇവരുടെ സന്താനങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരും. വമിമ്മൻ ഹദൈന വജ്തബൈന. ഇബ്രാഹിം നാം നിർവഴിയിലാക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തവരിൽപ്പെട്ടവരും നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച കൂട്ടരാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞവർ. പേജ് നമ്പർ 1069. ഇദാ തുത്ല അലൈഹിം ആയാതുർ റഹ്മാനി. മഹാകാരുണികന്റെ വചനങ്ങൾ അവർക്ക് ഓതിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഖറൂ സുജ്ജദൻ വബുകിയ. അവർ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്നവരും കരയുന്നവരുമായി വീഴുന്നതാണ്. പാരായണ സമയത്ത് സുജൂദ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ആയത്ത് 59. ഫഖലഫ മിൻ ബഅദിഹിം ഖൽഫുൻ. അവർക്ക് ശേഷം ഒരു പിൻതലമുറ വന്നു. അദാഉസ്സലാത്ത. അവർ നമസ്കാരം പാഴാക്കി. നമസ്കാരത്തിൽ കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിച്ചില്ല, അഥവാ മനസ്സിൽ തട്ടാത്ത വിധത്തിൽ അവർ നിസ്കരിച്ചു. നമസ്കാരം തീരെ ഒഴിവാക്കി എന്നും അർത്ഥമാകാം. വത്തബഉശ്ശഹവാതി. അവരുടെ ദേഹച്ഛകളെ അവർ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്തു. അവർ സ്വന്തം നിലക്ക് തന്നെ ശരീരച്ഛകൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നവരാണ്. അതോടുകൂടി അവരുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പിശാച്ചാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അപകടത്തിലേക്കാണ് നീക്കം എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഫസൗഫ യൽഖൗന ഗയ്യ. പിന്നീട് അവർ ദോഷഫലം കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. ആയത്ത് 60. ഇല്ലാ മൻ താബ വആമന വഅമില സ്വാലിഹ. ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയും വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തവരൊഴികെ ദോഷഫലം അവരെ ബാധിക്കുകയില്ല. അവർ നേരായ വഴിയിലൂടെ തന്നെ നീങ്ങുന്നതാകുന്നു. വല്ല ക്രമക്കേട് സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഖേദിക്കുകയും കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണവർ. നമസ്കാരം പാഴാക്കിയെന്നും ഇച്ഛകളെ പിൻപറ്റിയെന്നും പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരാധനകളുടെ എല്ലാം അച്ചുതണ്ടായ നമസ്കാരം വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ദൈവബോധത്തിൻ്റെയും ചൈതന്യമത്രേ. ആ ചൈതന്യം നഷ്ടമായാൽ ഇതര നന്മകൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ പ്രയാസമില്ല. എല്ലാ പാപങ്ങളുടെയും തിന്മകളുടെയും അച്ചുതണ്ട് ഇച്ഛകളാണെന്ന് കാണാം. ആ ഇച്ഛകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ജീവിക്കുന്നവൻ ദുർമാർഗത്തിൻ്റെ അഗാധ ഗർത്തത്തിൽ പതിക്കും. അവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരാണ്. അതായത് തൗബ ചെയ്ത് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുകയും സത്യവിശ്വാസം കൈക്കൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്തവർ. വലായുദ്ലമൂന ശൈഅ. അവർ അശേഷവും അനീതിക്ക് വിധേയരാവുകയില്ല. അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് വല്ലതും കിട്ടാതാവുകയോ അവർ ഉത്തരവാദപ്പെടാത്തത്
ഏൽക്കേണ്ടി വരികയോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ആയത്ത് 61. ജന്നാത്തി അദ്നിൻ, സുഖവാസത്തിൻ്റെ തോട്ടങ്ങൾ. അല്ലത്തി വഅദ റഹ്മാനു ഇബാദഹു ബിൽ ഗൈബി, പരമകാരുണികൻ തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് അദൃശ്യലോകത്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള. പേജ് നമ്പർ 1070. ഇന്നഹു കാന വഅദുഹു മഅതിയ, നിശ്ചയമായും അവൻ്റെ വാഗ്ദാനം നടപ്പിൽ വരുന്നത് തന്നെയാകുന്നു. ആയത്ത് 62. ലാ യസ്മഊന ഫീഹാ ലഗ്വൻ ഇല്ലാ സലാമ, ലാ യസ്മഊന ഫീഹാ ലഗ്വൻ ഇല്ലാ സലാമ, അർത്ഥമില്ലാത്ത യാതൊന്നും അവിടെ അവർ കേൾക്കുകയില്ല, സലാം ഒഴികെ. സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും രക്ഷയുടെയും സന്ദേശമായ സലാം. വലഹും റിസ്ഖുഹും ഫീഹാ, അവിടെ അവരുടെ ആഹാരം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു. ബുക്റതൻ വഅശിയ്യ, പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും. ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയോ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ബുദ്ധിമുട്ടുകയോ വേണ്ടതില്ല. വിളമ്പി തയ്യാറായ സദ്യ എന്താണോ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതവിടെ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 676. സൂറത്തു മറിയം ആയത്ത് 63, പേജ് നമ്പർ 1070. തിൽക്കൽ ജന്നത്തുല്ലതി നൂരിസു മിൻ ഇബാദിന മൻ കാന തഖിയ, അവരുടെ അടിയാന്മാരിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച് ജീവിച്ചവർക്ക് നാം അവകാശപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത സ്വർഗമത്രേ അത്. ആയത്ത് 64. വമാ നതനസ്സലു ഇല്ലാ ബിഅംരി റബ്ബിക, നിന്റെ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയില്ല. വഹി അഥവാ ദിവ്യ സന്ദേശം വരാൻ ഒരിക്കൽ സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് താമസമുണ്ടായി. അതിൽ പ്രവാചകന്റെ മനസ്സ് വിഷമിച്ചു. ശത്രുക്കൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ മനക്ലേശം വർദ്ധിച്ചു. പിന്നീട് ജിബ്രീൽ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലും കൂടുതലായി താങ്കൾക്ക് വന്നുകൂടെ എന്ന് പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുള്ള മറുപടിയായി മലക്കിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അവതരിച്ചതാണിത്. വഹ്യ് എപ്പോൾ ഇറക്കണമെന്നതും മറ്റുമെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഞങ്ങൾ വരില്ല, റബ്ബ് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതാണ്. ലഹു മാ ബൈന ഐദീന വമാ ഖൽഫന വമാ ബൈന ദാലിക്, ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളതും പിന്നിലുള്ളതും അതിനിടയിലുള്ളതുമെല്ലാം അവൻ്റേതാകുന്നു, ഒന്നും ഞങ്ങളുടേതല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഹിതാനുസരണവും അല്ല. വമാ കാന റബ്ബുക നസിയ്യ, നിന്റെ റബ്ബ് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകുന്നവനല്ല. ആയത്ത് 65. റബ്ബുസ് സമാവാതി വൽ അർദി വമാ ബൈനഹുമാ, ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും അവ രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ളവയുടെയും റബ്ബ്, അതായത് എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും എല്ലാറ്റിനെയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് അവൻ. ഫഅബുദുഹു, അതുകൊണ്ട് അവനെ നീ ആരാധിക്കുക. അവൻ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും റബ്ബായതുകൊണ്ട് ആരാധനയ്ക്കുള്ള അവകാശം അവന് മാത്രമാണ്. ലോകത്ത് ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റു വസ്തുക്കളൊന്നും റബ്ബുകളല്ല, അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനെയും ആരാധിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അതായത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒന്നിനെയും ആരാധിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. വസ്തബിർ ലിഇബാദതിഹി, അവനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷമയോടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഏകദൈവാരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ച് എതിർപ്പുകൾ പ്രതിരോധിച്ച് ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഹൽ തഅലമു ലഹു സമീയ, അവന് പേരൊത്ത ആരെങ്കിലും നീ അറിയുമോ? ഇലാഹി എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ യാതൊരുത്തനും ഭൗതിക ലോകത്തില്ല. ആരാധിക്കപ്പെടുവാൻ അർഹൻ അവൻ എന്നാണല്ലോ ഇലാഹിൻ്റെ അർത്ഥം. അന്യായമായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. ന്യായമായും യുക്തമായും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവൻ ഒറ്റ ഒരുത്തൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സൃഷ്ടാവും രക്ഷിതാവുമായ അള്ളാഹു. യേശുവിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ന്യായം, ആരാധിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ തന്നെ. യേശുവിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ന്യായമായ യാതൊരു കാരണവും തെളിയിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. വിഗ്രഹത്തെയും ഔലിയാക്കളെയും ആരാധിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ തന്നെ. പ്രപഞ്ചത്തെയും ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അവരാരുമല്ല, അവരൊന്നും തന്നെ സൃഷ്ടികർത്തൃത്വം അവകാശപ്പെടുന്നുമില്ല. ആയത്ത് 66. വയഖൂലുൽ ഇൻസാനു അഇദാ മാ മിത്തു ലസൗഫ ഉഖ്റജു ഹയ്യാ, മനുഷ്യൻ പറയും, ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവനുള്ളവനായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരപ്പെടുമോ? ആയത്ത് 57. അവലാ യദ്കുറുൽ ഇൻസാനു അന്നാ ഖലഖനാഹു മിൻ ഖബ്ലു വലം യകു ശൈആ, മുമ്പ് മനുഷ്യൻ ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവനെ നാമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് മനുഷ്യൻ ഓർക്കുന്നില്ലേ?
സൃഷ്ടാവിനെയും പരലോകത്തെയും നിഷേധിക്കുന്നവരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ചോദ്യമാണിത്. കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവൻ ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നു. ആരാണ് അവനെ പടച്ചത്? ഇവർ പറയുന്ന കള്ള ദൈവങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആണോ? അവരാരുമല്ല. അവൻ ചിന്തിക്കട്ടെ. ആയത്ത് 68. ഫവറബ്ബിക ലനഹ്ശുറന്നഹും വശയാതീന. നിന്റെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം, അവരെയും പിശാചുക്കളെയും നാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. സുമ്മ ലനുഹ്ദിറന്നഹും ഹൗല ജഹന്നമ ജിസിയ. പിന്നെ മുട്ടുകുത്തിയവരായ അവസ്ഥയിൽ നരകത്തിന് ചുറ്റും നാം അവരെ ഹാജരാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ആയത്ത് 69. സുമ്മ ലനൻസിഅന്ന മിൻ കുല്ലി ശിഅത്തിൻ അയ്യുഹും അശദ്ദു അലർ റഹ്മാനി അതിയ്യ. പിന്നെ ഓരോ കക്ഷിയിൽ നിന്നും മഹാകാരുണികനായ റബ്ബിനോട് ഏറ്റവും കടുത്ത ധിക്കാരം കാണിച്ചതാരോ അവരെ നാം കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് നിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. ആയത്ത് 70. പിന്നെ നരകത്തിൽ കിടന്ന് കത്തുവാൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളവരെ പറ്റി നാം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നതാണ്. ആയത്ത് 71. നിങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ ആ നരകത്തിന്റെ അടുത്ത് വരാതിരിക്കുകയില്ല. ആയത്ത് പേജ് നമ്പർ 1072. ശരിക്ക് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്ന അലംഘനീയമായ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാകുന്നു അത്. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 677. സൂറത്തു മറിയം ആയത്ത് 72, പേജ് നമ്പർ 1072. സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച് ജീവിച്ചവരെ പിന്നെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും അക്രമികളെ മുട്ടുകുത്തിയവരായി അവിടെ വിട്ടുകളയുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഉണർത്തേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നരകത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ചില ആളുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെല്ലും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രവാചകന്മാരും പുണ്യവാന്മാരും നരകത്തിൻ്റെ രുചി ഒന്നാസ്വദിച്ചറിയുവാൻ വേണ്ടി നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്തതായി അറിഞ്ഞു. തികഞ്ഞ അബദ്ധമാണത്. വാരിദ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കിണറ്റിൻ്റെയും പുഴയുടെയും അടുത്ത് ചെന്നവർക്ക് വാരിദ് എന്ന് പറയും. കിണറ്റിലോ പുഴയിലോ ഇറങ്ങണമെന്നില്ല, അടുത്ത് ചെന്നാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നരകത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എല്ലാവർക്കും നരകം കാണിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ അവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. കർമ്മങ്ങളുടെ അവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് ആ പോക്കിന് വേഗത കൂടുമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത്ത് 73. വഇദാ തുത്ല അലൈഹിം ആയാതുനാ ബയ്യിനാത്തിൻ. പ്രത്യക്ഷ ലക്ഷ്യങ്ങളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആയത്തുകൾ അവർക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഖാലല്ലദീന കഫറൂ ലില്ലദീന ആമനു. നിഷേധികളായിട്ടുള്ളവർ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവരോട് ചോദിക്കും, അയ്യുൽ ഫരീഖൈനി ഖൈറും മഖാമൻ വഅഹ്സനു നദിയ്യ. ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനമുള്ളവരും ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട സഭക്കാരുള്ളവരുമായ കൂട്ടർ രണ്ട് കക്ഷികളിൽ ആരാണ്? നല്ല നിലയിൽ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നവരും നല്ല ജനസ്വാധീനമുള്ളവരും ആരാണ്? നമ്മളോ നിങ്ങളോ? മക്കയിലെ ദാറുൽ അർഖമിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും സ്വഹാബികളും ഒളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ചില കാഫിറുകൾ മുഅ്മിനുകളോട് ചോദിച്ചതാണിത്. അതായത്, ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുക്കളും നിങ്ങൾ മാത്രം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മിത്രങ്ങളുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സുഖമായി ജീവിക്കുവാനും സ്വൈരമായി സഞ്ചരിക്കുവാനും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? അള്ളാഹു ശത്രുക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും മിത്രങ്ങളെ കൈവെടിയുകയും ചെയ്യുമോ? അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വെറുക്കപ്പെട്ടവരും എന്നവർ പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു. ആയത്ത് 74. വകം അഹ്ലക്നാ ഖബ്ലഹും മിൻ ഖർനിൻ. ഇവർക്ക് മുമ്പ് എത്ര തലമുറകളെയാണ് നാം നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹും അഹ്സനു അസാസൻ വരിയ. സാധന സാമഗ്രികളിലും ബാഹ്യമോടിയിലും അവർ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. മേൽപ്രകാരം ചോദ്യം ചെയ്ത മക്കാ മുശ്രിക്കുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ സുഖമായി ജീവിച്ച എത്രയോ സമുദായങ്ങൾ ഇവർക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇവരെക്കാൾ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കാഴ്ചയിലും അവർ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് അവരോട് കൂടുതൽ പ്രിയമുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല. അവരെയെല്ലാം അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നൽകും. പേജ് നമ്പർ 1073, ആയത്ത് 75. ഖുൽ മൻ കാന ഫി ദ്ദലാലത്തി, പറയുക, ആരെങ്കിലും വഴികേടിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൽയംദുദ് ലഹു റഹ്മാനു മദ്ദാ, മഹാകാരുണികനായ അല്ലാഹു അവന് അവധി കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഈ ലോകത്ത് അവന് കൂടുതൽ സൗഖ്യവും സൗകര്യവും ധാരാളമായി കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. അക്രമം എത്രത്തോളം ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകപ്പെടുന്നത് അവർ കാണുമ്പോൾ അതായത് ഒന്നുകിൽ ശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ആ അന്ത്യസമയം. കൂടുതൽ മോശമായ സ്ഥാനമുള്ളവരും കൂടുതൽ ബലഹീനമായ സൈന്യമുള്ളവരും ആരാണെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞുകൊള്ളും. സ്ഥാനവലിപ്പം കൊണ്ടും സ്വാധീനം കൊണ്ടും അഭിമാനം പറഞ്ഞിരുന്നവരാണല്ലോ അവർ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്ഥാനം വളരെ മോശമായിത്തീരുകയും സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലാതായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം വരുന്നോർമ്മിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ആയത്ത് 76. സന്മാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു സന്മാർഗനിഷ്ഠ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നിലനിൽക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് നിന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഉത്തമമായ പ്രതിഫലമുള്ളതും ഉത്തമമായ പരിണാമമുള്ളതും. ഹിദായത്ത് സ്വീകരിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് ജീവിത സൗഖ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അത് ശരിയല്ല. ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾ ഇരുകൂട്ടർക്കും ലഭിക്കാതിരിക്കാം. അള്ളാഹു അവർക്ക് സന്മാർഗനിഷ്ഠ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും തൽഫലമായി അവർ കൂടുതൽ പുണ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പരലോകത്ത് റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് സുഖജീവിതം. അത് ഏറ്റവും പരിപൂർണവും ശാശ്വതവുമായിരിക്കും. ആയത്ത് 77. അഫറഅയ്തല്ലദീ കഫറ ബിആയാതിനാ വഖാല ലഊതയന്ന മാലൻ വവലദാ, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയും സ്വത്തും മക്കളും എനിക്ക് നൽകപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ജൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവൻ നീ കണ്ടുവോ? അവൻ എന്തൊരു താൻ തോന്നിയാണ്. ഹബ്ബാബ് ബിനുൽ അറത്നെ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആസിബ് ബിനു വാഇലിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് കുറേ പണം കിട്ടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ദുഷ്ടൻ പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദിന് നീ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലേ പണം തരികയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ മരിച്ചിട്ട് പിന്നെ പുനർജീവിച്ച് വന്നാലും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഞാൻ തള്ളിപ്പറയുകയില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ജീവിച്ചെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നീ വരിക, അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് തന്നുകൊള്ളാം, എനിക്കപ്പോൾ സ്വത്തും മക്കളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത്. അവൻ അദൃശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മരണാനന്തര ജീവിതം ഇപ്പോൾ അദൃശ്യമാണല്ലോ. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുക എന്ന് അവൻ എങ്ങനെ പറയും? കണ്ടറിഞ്ഞത് പോലെയാണല്ലോ ആ ധിക്കാരി പറയുന്നത്. അമിത്തഹദ ഇൻദർ റഹ്മാനി അഹ്ദ, അഥവാ പരമകാരുണികന്റെ പക്കൽ വല്ല കരാറും അവൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ആയത്ത് 79. കല്ലാ സനക്തുബു മാ യഖൂലു വനമുദ്ദു ലഹു മിനൽ അദാബി മദ്ദ, അങ്ങനെയല്ല, അവൻ പറയുന്നത് നാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു, ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നാം അവന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. പരലോകത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവർ പല അസംബന്ധങ്ങളും പറയും. ഇങ്ങനെ ഓരോ അസംബന്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കടുത്ത ധിക്കാരമാണ്. പറയുന്നതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും മോചനമില്ലാത്തവണ്ണം ദീർഘമായി അവന് നാം ശിക്ഷ നൽകും. ധിക്കാരവും താൻ തോന്നിത്തവും പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ശിക്ഷ വർദ്ധിക്കും. ആയത്ത് 80. അവൻ പറയുന്നത് നാം അനന്തരാവകാശമെടുക്കും. അവൻ തനിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വരികയും ചെയ്യും. മുതലും മക്കളുമൊക്കെ തനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അള്ളാഹു പറയുന്നു, അതൊക്കെ നാം കൈവശപ്പെടുത്തും. പിന്നെ യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. യാതൊരു സഹായിയും കൂട്ടുകാരുമില്ലാതെ അവൻ തനിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യും. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 678. സൂറത്തു മറിയം ആയത്ത് 81, പേജ് നമ്പർ 1074. വത്തഖദു മിൻ ദൂനില്ലാഹി ആലിഹതൻ, അല്ലാഹുവിന് പുറമെ ആരാധ്യന്മാരെ അവർ സ്വീകരിച്ചു. ലിയകൂനു ലഹും ഇസ്സ, അവർ ഇവർക്ക് പിൻബലമായി തീരുവാൻ വേണ്ടി. തങ്ങളുടെ നിസ്സഹായതയും ബലഹീനതയും നിമിത്തം അതിനൊക്കെ പരിഹാരമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആരാധന നടത്തുന്നത്.
അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അർഹനും ആരാധകരെ സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും അള്ളാഹു മാത്രമാണ്. അള്ളാഹുവിന് പുറമെ വേറെ പലരെയും ഇവർ ആരാധിച്ചു. ആ വഴിക്ക് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാമെന്നാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ. ആയത്ത് 82. കല്ല സയക്ഫുറൂന ബിഇബാദതിഹിം, അങ്ങനെയല്ല, ഇവരുടെ ആരാധന അവർ നിഷേധിക്കും. ഞങ്ങൾ ഇത് ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ ഇത് സമ്മതിച്ചിട്ടുമില്ല എന്ന് അവർ പറയും. യകൂനൂന അലൈഹിം ദിദ്ദ, അവർ ഇവർക്ക് എതിരായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ആയത്ത് 83. അലം തറ അന്ന അർസൽന ശയാതീന അലൽ കാഫിരീന, നീ കണ്ടില്ലേ, നിശ്ചയമായും നാം അവിശ്വാസികളുടെ മേൽ പിശാചുക്കളെ അയച്ചു. പേജ് നമ്പർ 1075. തഉസ്സുഹും അസ്സ, പിശാചുക്കൾ ഇവരെ ശക്തിയായി ഇളക്കി വിടുന്നു. ശരിക്ക് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാതെ നേർച്ചക്കാരിലും ദേവന്മാരിലും വിശ്വസിച്ച് അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ നേരെ അള്ളാഹു പിശാചുക്കളെ വിട്ടയക്കുന്നു. പിശാചുക്കൾ ഇവരെ ശക്തിയായി ഇളക്കി വിടുന്നു. സത്യത്തിനെതിരായി കളവുകളും ദുർന്യായങ്ങളും ദുഷ്തർക്കങ്ങളും പറഞ്ഞ് അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ട് സത്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാനും സത്യവാന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുവാനും പിശാചുക്കൾ അവരെ ഇറക്കി വിടുന്നു. ഇത് ഏത് കാലത്തും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കുഴപ്പമാണ്. ആയത്ത് 84. ഫലാ തഅജൽ അലൈഹിം, അവരെ സംബന്ധിച്ച് നീ തിരക്ക് കൂട്ടരുത്. ഇന്നമാ നഉദ്ദു ലഹും അദ്ദാ, നിശ്ചയമായും അവർക്ക് വേണ്ടി നാം എണ്ണിക്കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ആയുസ് നാം എണ്ണിക്കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആയുസ് അവധിയെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടും. ആയത്ത് 85. യൗമ നഹ്ശുറുൽ മുത്തഖീന ഇലാ റഹ്മാനി വഫ്ദാ, സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു വിശിഷ്ട സംഘമായി മഹാകാരുണികന്റെ അടുക്കൽ നാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന ദിവസം മഹാരാജാവ് അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരെ ആദരിക്കുവാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ഇപ്രകാരമാണ്: അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് അവൻ്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ച ഭക്തന്മാരെ മഹാകാരുണികനായ അള്ളാഹു വിളിച്ചു വരുത്തി അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കും, ആദരവോടെ അവരെ സ്വീകരിക്കും. വനസൂഖുൽ മുജ്രിമീന ഇലാ ജഹന്നമ വിർദ, ദുർമാർഗികൾ ദാഹാർത്തരായ അവസ്ഥയിൽ നരകത്തിലേക്ക് നാം തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ആയത്ത് 87. ലാ യംലികൂന ശഫാഅത, ശിപാർശക്ക് ആർക്കും അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഇല്ലാ മൻ ഇത്തഖദ ഇൻദ റഹ്മാനി അഹ്ദ, മഹാകാരുണികന്റെ അടുക്കൽ കരാർ സമ്പാദിച്ചവരൊഴികെ. ശിപാർശ ചെയ്യുവാനും ശിപാർശ അനുഭവിക്കുവാനും അനുവാദം നൽകപ്പെടുന്നവരും അർഹത നേടിയവരും ആര്? അള്ളാഹുമായുള്ള കരാർ പൂർത്തിയാക്കിയവരാണ് അവർ. തങ്ങളുടെ റബ്ബ് അള്ളാഹു ആണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ജീവിതാന്ത്യം വരെ അത് പ്രകാരം ചൊവ്വിന് നിൽക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് കരാർ പാലിച്ചവർ. ഇവരിൽ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് ശിപാർശക്ക് അനുവാദം നൽകുകയും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. പരമമായ തീരുമാനം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാകുന്നു. ദുനിയാവിലെ ശുപാർശയുമായി ഒട്ടും താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൂടാ. ആയത്ത് 88. മഹാകാരുണികൻ സന്താനത്തെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ആയത്ത് 89. ലഖദ് ജിഅ്തും ശൈഅൻ ഇദ്ദാ, നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ അതിഭയങ്കരമായ കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. പേജ് നമ്പർ 1076. ആയത്ത് 90. തകാദു സ്സമാവാതി യതഫത്തർന മിൻഹു, അത് നിമിത്തം ആകാശങ്ങൾ പൊളിയാറാകുന്നു. വതൻശഖുൽ അർദു, ഭൂമി പിളരാനും. വതഖിറുൽ ജിബാലു ഹദ്ദ, പർവ്വതങ്ങൾ തകർന്നു വീഴാനും ഇടയാകുന്നു. അൻദഉ ലിർറഹ്മാനി വലദ. ആയത്ത് 91. അവർ മഹാകാരുണികന് സന്താനത്തെ ചുമത്തി പറഞ്ഞതിനാൽ. അള്ളാഹുവിന് മക്കളുണ്ടെന്ന വാക്ക് അതിഭയങ്കരമായ മഹാപാതകമാണ്. അത് നിമിത്തം ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളും ഒക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകാറാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അത്യാപൽക്കരമായ ഒന്നാണത്. അള്ളാഹു ക്ഷമിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ക്ഷമിക്കുന്നവരാരുമില്ല. അള്ളാഹുവിന് മക്കളുണ്ടെന്ന് വാദിച്ചവരുടെ മേൽ തൽക്ഷണം യാതൊരു നടപടി എടുക്കുകയെന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ സൗഖ്യവും സൗകര്യങ്ങളും നൽകുകയാണ് അള്ളാഹു ചെയ്തു കാണുന്നത്. മഹാത്ഭുതം തന്നെ. എണ്ണിക്കണക്കാക്കാനും എഴുതി തീർക്കാനും കഴിയാത്തവണ്ണം അനന്തമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ. ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയത് സത്തയിലും ഗുണങ്ങളിലുമുള്ള അവൻ്റെ ഏകത്വമാണ്. അവൻ്റെ നാമഗുണവിശേഷണങ്ങളിലെ ഏകത്വവും തുല്യ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ശുപാർശക്കാരെയും ഇടയാളന്മാരെയും ആരോപിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിലാണ് പങ്കു ചേർക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിന് സന്താനം ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ സത്തയിലും ഗുണത്തിലും
സമന്വയിക്കുന്ന ഒരു പങ്കാളിയെ ആരോപിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മഹാപാപങ്ങളെയും ഇത് നിസ്സാരമാക്കുന്നു എന്നതുപോലെയുള്ള ഭയങ്കരമായ പാപം. അതിൻ്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ എത്ര ഭയാനകമാകണമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പ്രയോഗത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 679, സൂറത്തു മറിയം ആയത്ത് 92, പേജ് നമ്പർ 1076. മക്കളെ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് മഹാകാരുണികൻ ഒരിക്കലും യോജിക്കുകയില്ല. പരമകാരുണികൻ എന്നിവിടെ പ്രയോഗിച്ചതിൽ വലിയൊരു തത്വമുണ്ട്. മനുഷ്യരും സർവ്വചരാചരങ്ങളും അല്ലാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിന് വിധേയരാണ്. അതിനുവേണ്ടി യാചിക്കുന്നവർക്കും അത് ചോദിക്കാത്തവർക്കും നിർലോഭം ആ കാരുണ്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് റഹ്മാന്റെ ഗുണവിശേഷം. ഒരു സന്താനമുണ്ടാവുക എന്ന് വരികിൽ ഈ കാരുണ്യം വിതരണം ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം ആ മകനിലും നിക്ഷിപ്തമാകുമല്ലോ. അതൊരിക്കലും സംഭവ്യമല്ല. ആയത്ത് 93. ഇൻ കുല്ലു മൻ ഫിസ് സമാവാതി വൽ അർദി ഇല്ലാ ആതി റഹ്മാനി അബ്ദ. ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുള്ളവരൊക്കെയും മഹാകാരുണികന്റെ അടുക്കൽ അടിമയായി ഹാജരാകുന്നവരായിട്ടല്ലാതെയില്ല. ആയത്ത് 94. ലഖദ് അഹ്സാഹും വഅദ്ദഹും അദ്ദ. നിശ്ചയമായും അവൻ അവരെ ക്ലിപ്തമായി അറിയുന്നവനും ശരിക്ക് എണ്ണിക്കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിശ്ചയമായും അവൻ അവരെ ക്ലിപ്തമായി അറിയുകയും ശരിക്ക് എണ്ണിക്കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആയത്ത് 95. വകുല്ലുഹും ആതീഹി യൗമൽ ഖിയാമത്തി ഫർദ. അവരിൽ ഓരോരുത്തരും അന്ത്യനാളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവനായി അവൻ്റെ മുമ്പാകെ വരുന്നതാണ്. പേജ് നമ്പർ 1077. ആരും സഹായിയായി ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഓരോരുത്തരും അവൻ്റെ കർമ്മങ്ങളും മാത്രം. ആയത്ത് 96. ഇന്നല്ലദീന ആമനു വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്തി. നിശ്ചയമായും വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തവരാരോ അവർ സയജ്അലു ലഹുമുർ റഹ്മാനു വുദ്ദ. മഹാകാരുണികൻ അവർക്ക് സ്നേഹമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. അള്ളാഹു അവരെ സ്നേഹിക്കും. മലക്കുകളും ജിന്നുകളും മനുഷ്യരായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇവരുടെ നേരെ സ്നേഹം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. മലക്കുകളും ജിന്നുകളും മനുഷ്യരുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇവരുടെ നേരെ സ്നേഹം ഇട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ അവർക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരായിത്തീരും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു ഒരു അടിയാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പക്ഷം ജിബ്രീലിനോട് അവൻ പറയും, ഇന്നയാളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനാൽ നീയും അവനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന്. അങ്ങനെ അത് ആകാശത്തിൽ വിളിച്ചു പറയപ്പെടും. പിന്നീട് അവന് ഭൂമിയിൽ സ്നേഹമുണ്ടായിത്തീരുന്നു. അതാണ് അള്ളാഹു ഈ വചനത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ ഈ സൂക്തം ഓതുകയും ചെയ്തു. ബുഖാരി 74, 85, മുസ്ലിം 68, 73, തിർമുദി 34, 57. ആയത്ത് 97. ഫഇന്നമാ യസ്സർനാഹു ബിലിസാനിക. എന്നാൽ നിന്റെ ഭാഷയിൽ ഈ ഖുർആൻ നാം എളുപ്പമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എളുപ്പം മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം ഇതിനെ ലളിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും പ്രയാസമില്ല. വളരെ ലളിതം, വളരെ യുക്തം, വളരെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തം. തമാശയായിട്ടോ അനാവശ്യമായിട്ടോ അതിൽ യാതൊന്നുമില്ല. ലിതുബശ്ശിറ ബിഹി അൽ മുത്തഖീന. സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഇതുമൂലം നീ സന്തോഷ വാർത്തയെ അറിയിക്കുവാനും വതുൻദിറ ബിഹി ഖൗമൻ ലുദ്ദാ. ദുർവാശിക്കാരായ ജനങ്ങളെ ഇതുമൂലം നീ താക്കീത് ചെയ്യുവാനും വേണ്ടി ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അറബി അറിയാത്തവർ ഖുർആൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം അറബി ഭാഷ പഠിക്കണം എന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു. ആയത്ത് 98. വകം അഹ്ലക്നാ ഖബ്ലഹും മിൻ ഖർനിൻ. ഇവർക്ക് മുമ്പ് എത്ര തലമുറകളെയാണ് നാം നശിപ്പിച്ചത്. ഹൽ തുഹിസ്സു മിൻഹും മിൻ അഹദിൻ. അവരിൽ നിന്ന് ആരെയെങ്കിലും നീ കാണുന്നുണ്ടോ? ഔ തസ്മഉ ലഹും റിക്സ. അഥവാ അവരുടെ വല്ല നേരിയ ശബ്ദമെങ്കിലും നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ധിക്കാരം കാണിച്ച നിഷേധികൾ ഒരുപാട് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ യാതൊന്നും അവശേഷിക്കാത്ത നിലയിൽ നിഷേധികളുടെ പര്യവസാനം അതായിരിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. സൂറത്ത് മറിയം തീർന്നു. അടുത്തത് സൂറത്ത് ത്വാഹ ആണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.